کہ شہر کی مرکزی شاہراہیں خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ٹیپا کی سروے رپورٹ نے خستہ حال سڑکوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سڑکوں پر پیچ ورک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایل جی کی حدود میں 2000 مقامات پر سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ٹیپا نے سڑکوں پر پیچ ورک لگانے کے لیے 15 کروڑ روپے کا تخمینہ لگا لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ شہر کی مرکزی شاہراہیں خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ٹیپا کی سروے رپورٹ نے خستہ حال سڑکوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ یہ شہر لاہور کی مرکزی شاہراہیں اس وقت خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ٹیپا کی سروے رپورٹ میں شہر میں خستہ حال سڑکوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سڑکوں پر پیچ ورک اور پورٹ ہول فل کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد یہ سروے کیا گیا اور اس میں اس امر کی نشاندہی کی گئی کہ شہر میں 2000 مقامات پر سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں، جبکہ مرکزی شاہراہوں پر 770 مقامات پر پورٹ ہول ٹریفک روانی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اب ٹیپا نے سڑکوں پر پیچ ورک لگانے کے لیے 15 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ورکنگ پیپر بھی جمع کروایا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ شہر میں 900 کلومیٹر طویل مرکزی اور رہائشی علاقوں کی شاہراہوں کو مرمت کی ضرورت درکار ہے، کیونکہ گزشتہ 3 برسوں میں تعمیراتی کام بروقت نہ ہونے کی وجہ سے اور پیچ ورک نہ لگنے کی وجہ سے یہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس ورکنگ پیپر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایل ڈی اور ٹیپا کو سالانہ 500 کلومیٹر سڑکوں کی مرمت کا ٹاسک سونپا گیا تھا، لیکن ان 3 سالوں کے دوران یہ 500 کلومیٹر طویل سڑکوں کی مرمت کا ہدف پورا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے سڑکیں مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں۔ تو یہ تمام جو ورکنگ پیپر ہے اور پلان ہے یہ جمع کروا دیا گیا ہے، اور اس پر عمل درآمد کا جو پلان ہے وہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ گلبرگ کی سڑکوں پر پیچ ورک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گلبرگ مین بولیوارڈ کے اطراف میں 20 مقامات پر پیچ ورک کے لیے نشاندہی کر لی گئی ہے اور 9 کلومیٹر کا یہ پیچ ورک لگایا جائے گا۔ اس کے بعد مین مارکیٹ سے مری مارکیٹ، لبرٹی گول چکر سے حسین چوک کے درمیان آنے والی سڑکوں پر بھی پیچ ورک کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ لاہور کی جو مرکزی شاہراہیں ہیں، جس میں فیروز پور روڈ، جیل روڈ، مال روڈ اور کینال روڈ شامل ہے، اس تمام کا سروے بھی کیا گیا ہے، اور اگلے 45 دنوں میں یہ 2000 مقامات پر جو پیچ ورک لگنے والے ہیں اور 770 مقامات پر جو پورٹ ہول فل ہونے والے ہیں، ان تمام کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین، شکریہ آپ کا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ 20 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقی نجفی، جسٹس صداقت علی خان سمیت دیگر کی شرکت۔ تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس مثالیہ نیلم، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس صداقت علی خان نے شرکت کی۔ اجلاس میں 20 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور ترقی پانے والوں میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مصباح خان، نوید انجم اور اس کے علاوہ راجہ امجد اقبال، محمد شریف سمیت 20 ایڈیشنل سیشن جج ہیں، جن کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ جی ٹھیک ہے اشفاق، شکریہ آپ کا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کا دورہ۔ ایف ڈی پی ایم ڈی ایف سی زاہد عزیز کو وزیر بلدیات نے بریفنگ دی۔ وزیر بلدیات کی سیوریج کے منصوبے 50 سال کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈز کمپنی کا لاہور کا دورہ کیا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایم ڈی ایف سی سید زاہد عزیز نے وزیر بلدیات کو بریفنگ دی۔ پی ایم ڈی ایف سی 16 شہروں میں میونسپل خدمات کے منصوبے مکمل کر رہی ہے۔ وزیر بلدیات کو بتایا گیا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے تمام منصوبے مارچ 2025 تک مکمل کیے جائیں گے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا ہے کہ دیہات میں روایتی چھپروں کی آلودگی جدید طریقے سے ختم کی جا رہی ہے، جبکہ آلودہ چھپروں کی محلہ وار صفائی سے آبی حیات کو فروغ مل رہا ہے۔ اسکیموں کے
वक्त तकमील में म्यूनसिपल कंपनीज की कम इस्तेदाद का रुकावट है, जबकि पंजाब की म्यूनसिपल कमेटीज के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए भी इकदाम करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने सीवरेज का मसला ज्यादा तवज्जो का तालिब है। इस वाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज चाहती हैं कि मरहला वार तमाम नालियों की मरम्मत और सफाई हो। ज़ीशान रफ़ी का ये भी कहना था कि सीवरेज के मनसूबे अगले 50 साल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल किए जाने की हिदायत कर दी गई है। इसी तरह जंग में सीवरेज की संगीन मसाइल के हल का प्रोग्राम तेजी से जारी है। PMDFC और डस्के की सीवरेज मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम कर रही है, जबकि छोटे शहरों के मसाइल इंतहाई तकलीफदेह हैं, फौरी तवज्जो देना होगी। पंजाब हुकूमत ने अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 500 मिलियन रुपए देने का अंदिया दिया है। बड़े पैमाने पर फॉरेन फंडिंग के लिए वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने बात करूंगा। इस वाले से ज़ीशान रफ़ीक ने सूबाई वज़ीर की डिस्पोजल स्टेशन पार्कों की सोलराइजेशन के लिए स्कीमों की तारीफ भी की। सॉलिड वेस्ट की सेग्रीगेशन के मनसूबों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जबकि पंजाब के 9 शहरों में सीवरेज वाटर की ट्रीटमेंट के लिए अराजी की निशानदेही कर ली गई है। सैयद जाहिद अजीज का कहना है कि PMDFC को ई गवर्नेंस पर मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि आगाही मुहिम चलाएंगे। बल्दिया ऐप पर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नाखवानदा अफराद के लिए वॉइस मैसेज की सहूलत भी दी जा रही है। इस वाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि GM इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट महमूद मन्ना जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का गंगाराम हस्पताल का दौरा, हस्पताल और मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में जारी रिवैम्पिंग मनसूबे का जायज़ा लिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने सूबाई वज़ीर सेहत को मनसूबे पर जारी पेशरफ्त बारे आगाह किया। ख्वाजा सलमान रफ़ी के मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस खबर के हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का गंगाराम हस्पताल का दौरा, हस्पताल और मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में जारी रिवैम्पिंग मनसूबे का जायज़ा लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए वकला कम्यूनिटी का किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। वफ्द के आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दाम का भरपूर साथ देने की यकीन दहानी वफ्द की क़यादत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुनीर हुसैन भट्टी ने की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस खबर के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए वकला कम्यूनिटी का किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। वफ्द की आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दाम का भरपूर साथ देने की यकीन दहानी वफ्द की क़यादत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुनीर हुसैन भट्टी ने की है। और ख़बर है फ्लैटिस होटल में निजी तंजीब की जानिब से रमज़ान नुमाइश, जाए नमाज, मेहंदी, रंग बरंगे मलबूसात, ज्वेलरी के स्टॉल से लगाए गए हैं। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के फ्लैटीज होटल में निजी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रंगारंग रमजान नुमाइश का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि खवातीन नुमाइश में काफी दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें रंग बिरंगे मलबूसात हैं, पर्स है, ज्वेलरी है और साथ ही साथ परफ्यूम है। खवातीन जो हैं वो एक ही छत के नीचे आकर जो है वो अपनी पसंद की जो है वो चीजें खरीद सकती हैं, ईद शॉपिंग कर सकती हैं। मेरे साथ यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर बिनिश मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बिनिश, बताइएगा, खवातीन के लिए आपने एक ही छत के नीचे सारा कुछ जो है वो फराहम कर दिया है, तो ये आइडिया कैसे आया आपको? जो एंटरप्रेन्योर लेडीज हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी था। दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है कि रमज़ान और ईद पे ऐसे ही होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कि अंडर वन रूफ हमें कुछ मिल जाए, डिस्काउंटेड मिल जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाएं, ऐसी चीज़ें हो कि जो फैब्रिक भी अच्छा हो, ज्वेलरी भी अच्छी हो, हमें मैचिंग भी एक ही जगह से मिल जाए। तो फिर हम लोगों को आइडिया ये आया कि क्यों ना एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाए, जो मैंने और मेरी पार्टनर साइमा है और हमारी एक और पार्टनर भी हैं ताहिरा, वो अभी आने वाली हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम ही ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि जब हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो एग्जीबिशन भी एक इवेंट ही होता है। जी बिल्कुल, आप बताएं कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है खवातीन काफी दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे रही हैं, तो क्या कहेंगी, कैसा जा रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग गुड। और ऑब्वियसली खवातीन तो दिलचस्पी लेंगी, इतनी सारी ज्वेलरी, इतना सारा मेकअप, इतने सारे कपड़े, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दे विल बी इंटरेस्टेड।
اور انشاءاللہ وی آر ہوپنگ فار دا ویری گڈ فٹ فال اور ویری گڈ ڈے فار آل آف دیم. جی بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہوم بیسڈ جو خواتین ہیں ان کے بزنس کو یہاں پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ رنگا رنگ ملبوسات جو ہیں میں خواتین کافی دلچسپی لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. خواتین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، ہم اپنی عید کی جو ہے وہ خوب شاپنگ کر رہے ہیں یہاں